स्टेट लाइन ट्रक एंड ट्रेलर वर्जीनिया स्टेट लाइन ते लैके आए ने ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर शॉप इंटरस्टेट 81 दे एग्जिट 323 ऑपोजिट फ्लाइंग जे ट्रक शॉप जिथे ट्रकों की हर तरह की तसल्ली बख्श मुरम्मत की जाती है। इस दे नाल ही पार्किंग ते ऑफिस स्पेस भी है उपलब्ध। पूरी रात हफ्तावार या महीनावार पार्किंग अते ट्रक रिपेयर लई जरूर आओ। वधेरे जानकारी लई संपर्क करो 6812600050। जी प्याली कपड़ियां दी ते शॉपिंग होगी लाजवाब, पर ज्वेलरी किथों लैनी है? फिकर ना करो, जिथे लोग सूट देखते रह जाणगे उत्थे गहने दे डिजाइन दी भी तारीफ कीते बिना रहणगे नहीं, क्योंकि एसी ज्वेलर्स कैंट वालियां दे कोल है 22 कैरेट दे सोने दे गहने, औरतां मर्दां बच्चियां दे वन सवन्ने गहणियां दी बेशुमार ते लेटेस्ट वैरायटी। इन्हां दे शोरूम च सोने चांदी हीरियां दे गहने भरे रहंदे ने, जिथे है कुंदन सेट, जड़ाऊ सेट, पोलकी सेट, हीरे जड़े सेट, लाइट वेट नेकलेस, चेन, कड़े, चूड़ियां, नगा वालियां सोहणियां सोहणियां मुंदरियां, झुमके वालियां ते होर बथेरा कुछ। एसी ज्वेलर शटल विच हर हफ्ते नवी शिपमेंट आउंदी है। तुहाडे पसंद दे तुहाडे साइज मुताबिक गहने 2 हफ्तियां विच तैयार करवा के दिंदे हन ते रिपेयर भी करदे हन। 24 कैरेट सोने दे बिस्कुट खरीद अते बेच सकदे हो। 100% प्योर गारंटी वाले गहने लैण लई पहुंचो 25416 100 फोर्ट एवेन्यू, साउथ ईस्ट, कैंट। ओए मेरे वीर, मैनू बस एक गल दस दे भी आ जेड़ी तू ट्रैवलिंग करदा ते ओदे तो बाद फ्रेश रहना, एदा राज की है? एदा राज है अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप। अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप 1801 पायनियर स्ट्रीट हाईवे एग्जिट 208 ते, जिथे तुहानू फ्री कॉफी, फ्री फैक्स सर्विस, फ्री ट्रक पार्किंग, रोटी, ठेका, लॉन्ड्री, शावर ते ट्रकां दा होर भी सामान आसानी नाल मिलेगा। हुणे कॉल करो 360 652 6066 यानी 3606526066। ये 2 लोकेशनां तो सेवावां प्रदान करदे ने। सेकंड लोकेशन लॉस्ट हिल ट्रैवल सेंटर 14814 एलोम स्ट्रीट, लॉस्ट हिल्स। फोन नंबर 661 797 2354। USA ਦੀ one of the biggest car dealership ਜੋ ਬੈਥਲਮ PH ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਨਵਰਟੇਬਲ SUV ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਰੈਡੀ ਸਟਾਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਲਬਾਗ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ 6105704200 ਜਾਂ 4848988100 ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰ ਆਟੋ ਮਾਲ 3439 ਬਾਥ ਪਾਈਕ ਬੈਥਲਮ PA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो। ट्रक जिद्दां दा भी चलाउने हो, मैनुअल या ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोल दिया, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी। एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब, द वन स्टॉप शॉप। 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL because we care। स्टेट लाइन ट्रक एंड ट्रेलर वर्जीनिया स्टेट लाइन ते लैके आए ने ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर शॉप इंटरस्टेट 81 दे एग्जिट 323 ऑपोजिट फ्लाइंग जे ट्रक शॉप जिथे ट्रकों की हर तरह की तसल्ली बख्श मुरम्मत की जाती है। इस दे नाल ही पार्किंग ते ऑफिस स्पेस भी है उपलब्ध। पूरी रात हफ्तावार या महीनावार पार्किंग अते ट्रक रिपेयर लई जरूर आओ। वधेरे जानकारी लई संपर्क करो 6812600050। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ PAU ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਡਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਾਂਸਲਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਤਨਾਤਨੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੌਫਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਪਾਉਨੇ ਹੋ ਜੀ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚ ਹਾਂਜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਡਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਠੇਠ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੋਲੀ ਚ ਕਰੀਏ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੇ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫਕ ਹੋਣ ਉਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੜਕਾ ਧੜਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਝਟਕ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਟੱਕ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਗਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SR ਬੰਬਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਝਟਕਾਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਰ
ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਆ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਐਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਤਾ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ? ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭੇਜੋ ਉਹ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਦੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਉਂ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਮਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਦਾ, ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋਥੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ? ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਮਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਖਫਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੜੀ? ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਰਕਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਹਾ ਕੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਤੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਵਾਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਵਾਸਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਵਾਸਤਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 13-14 ਸਾਲ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਦਿਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ ਤਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਟੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੱਟਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਤੇ ਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਜਰਖੇਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਖੱਬਲ ਵੀ ਉਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਖੜਾ ਵੀ ਉਗਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਉਗਦਾ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਉਗੜਦਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੱਬਲ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਖੱਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਂਜੋ। ਇਹ ਖੱਬਲ ਤੇ ਮਾਂਜਣ ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਨੋਟਿਸ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 1970 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਣ ਛਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਗਲਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਡੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਰਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੈਪ ਵਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਏ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਗਵਰਨਰ। ਗਵਰਨਰ ਜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਿੱਟਾ ਹੱਥੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਦਈ ਆ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੜ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਚੜਾ ਲਈਆਂ ਜੀ NIA ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੇਖੋ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਦਾਨੇਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਸ ਜੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ 1961 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਐ ਜੀ। ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਗਲੇ ਚੋਂ ਫਾਹਾ ਕਢਾਊਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਚੋਂ ਫਾਹਾ ਕਢਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਢਾਊਗਾ। NIA ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਟਿੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ DGP ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ NIA ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ NIA ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ DG ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ DG ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ 3 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ NIA ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੈਠੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ NIA ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ NIA ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਲਾ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਟਕਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜੀ, ਆ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਦੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ,
ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ profession ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ profession ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੈਰਤਮੰਦ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਤਕੜਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ NIA ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫੋਰਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਕੀਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਗੁਲ ਖੜਾਏ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਹਟਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਸੀ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਸੰਤਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਫਰਲੋ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਚਲੋ ਫਰਲੋ ਪੈਰੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 550 ਸਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗਲ ਚ ਸਾਫੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਚ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਾਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਸੁਭਾਸ਼ਨੀ ਅਲੀ, ਕੁੜੀ ਲੇਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ CPM ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ,
ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਕਿਤਾ ਛੱਡਤੀ ਜੀ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫੇ ਵੀ ਪਾਤੇ। ਸਾਫੇ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਾ ਸਾਫੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾ ਸਾਫਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਸਰੋਪਾ ਪਾਤਾ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਟਕਾ ਪਾਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਟਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਕੇ ਪਾਤੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਤੇ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਕਰਵਾਤੇ। ਤੇ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤੋੜਾ ਝੜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੋੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? 1000 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੱਸੋ 1000 ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਲ ਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ, ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੈ ਦੱਸ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੁੱਚੀ ਸੱਚੀ ਜੀ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਬਰਨਾਵਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਰਨਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਵਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਤੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਤੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਮੇਅਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ, ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਲੋੜ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਦਰਜ ਇੱਕੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਕੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੀ। 2 ਕਤਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਕੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਐਂਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ। 17 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਠੂਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਠੂਆ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਨਾਕਾ ਲਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨ ਏਅਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਹ ਅਬ ਨਾਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਧਰਨਾ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਠੰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲਖਨਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਵਕ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਈਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਠੂਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਮਹੀਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜਦੋਂ ਲਮਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੌਤੇ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਤੜਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਅਫਸਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ
ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਥੱਲੜੀ ਅਦਾਲਤ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਵੰਬਰ 14 ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਦ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9780141741 ਤੇ। ਸ਼ਮਾਦਾਨ